یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر خصوصاً پچھلے کئی دنوں میں جب سے بسنت کی تیاری کی جا رہی ہے، اس میں اربوں روپے کا بزنس ہوا ہے، اربوں روپے کی اکنامک ایکٹیویٹی، اقتصادی ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی ہے، جس میں تقریباً 10 سے 12 انڈسٹریز ہیں جن کا جو پہیہ ہے وہ چل پڑا ہے۔ اس میں کیٹرنگ، اس میں جو چھتیں ہیں اندرون شہر کی، اس میں جو کائٹ مینوفیکچرنگ ہے، کائٹ سیلنگ ہے، اس میں جو چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں، چھوٹی چھوٹی جو ریڑی پہ کھانے پینے کی چیزیں بیچنے والے ہیں، ایون جو ڈھولچی ہیں، ڈھول بجانے والے ہیں، یہ بھی پنجاب کا ایک کلچر ہے۔ اور اس میں جو میوزک کے لیے لوگوں نے ہائر کیا ہوا ہے، ریسٹورانٹس بکڈ ہیں، ہوٹلز، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پورے دنیا سے یہ ایک، جیسے میں نے پہلے کہا کہ نیشنل تہوار نہیں ہے یا یہ ایک پروونشل تہوار نہیں ہے، یہ ایک انٹرنیشنل اس کی آؤٹ ریچ ہے، اور پوری دنیا سے لوگ، خصوصاً پاکستانی جو ہیں، جو اپنے جو دیار غیر میں روزگار کے سلسلے میں جا کے بسے ہوئے ہیں، اپنے ملک سے دور ہیں، ان سب نے اپنی ٹکٹس بک کرا رہی ہیں، سب آ رہے ہیں، اور پورے لاہور کا کوئی ہوٹل، کوئی ریسٹ ہاؤس، کوئی گیسٹ ہاؤس ایسا نہیں ہے جو پورا جو ہے وہ بکڈ نہیں ہے۔ جو مرچنڈائز ہے، جو آرٹسٹ ہیں، روف ٹاپس ہیں، کیٹرنگ ہے، مینوفیکچرنگ ہے، ہر جو سیکٹر ہے اس کو بوسٹ ملا ہے۔ اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ جو پنجاب کے مینوفیکچررز تھے، سیلرز تھے، وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکے، ڈیمانڈ زیادہ تھی گڈیوں کی اور ڈوروں کی اور جو الائڈ بزنسز ہیں ان کی، تو ہمیں پھر باہر سے سیفٹی ایس او پیز کے ساتھ ہمیں باہر سے جو ڈورے ہیں ان کا یا پتنگے ہیں ان کا ہمیں کھولنا پڑا پنجاب کے اندر ان کی آمد و رفت، لیکن ہم نے اسٹرکٹ ایس او پیز جو ہے وہ بھی ابھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو مجھے خوشی ہے کہ خیبر پختونخوا سے لوگ جو ہے وہ اپنی مرچنڈائز بیچ رہے ہیں پنجاب میں آ کے بسنت ریلیٹڈ، تو مجھے اچھی لگی یہ بات کہ خیبر پختونخوا کے میرے بھائیوں بہنوں کے لیے بھی روزگار کے اور ایک اقتصادی ایکٹیویٹی کے جو ہے وہ مواقع کھلیں۔ گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ میں نے صرف یہ کہہ کے بسنت بند نہیں کر دی کہ یہاں پر جو ہے وہ کوئی خطرہ ہے۔ میں نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، پوری گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ، 10 سے 12 ڈپارٹمنٹس کے ساتھ، میں ابھی اس کی تفصیل آپ کو بتاتی ہوں، میں بیٹھی ہوں، میں نے ایک ایک جو ایس او پی ہے، ایک ایک سیفٹی پروٹوکول جو ہے وہ میں نے خود ایگزامن کیا ہے، اس کو ہم نے اس کی جو سیملیس اور اس کی جو پوری کمپلیٹ امپلیمنٹیشن ہم نے انشور کی ہے۔ دعا بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ سے میری کہ خیر کا وقت آئے اور لوگ خوب انجوائے کریں، خوب مزہ کریں، خوب انٹرٹین کریں اپنے آپ کو بھی، دوسروں کو بھی، اور پنجاب میں ایک خوشی کا ماحول ہو۔ تو ہم نے کوشش پوری کی ہے کہ بسنت کو محفوظ ترین، سیف ترین بنایا جائے پنجاب کے اور خصوصاً لاہور کے عوام کے لیے۔ میں لاہور کی عوام اس لیے نہیں کہوں گی کہ پورے پنجاب سے بھی اور پورے ملک سے بھی اور باقی ممالک سے بھی لوگ جو ہے وہ بسنت سیلیبریٹ کرنے آ رہے ہیں۔ تو ان دنوں میں بچوں کا خصوصی طور پہ دھیان رکھیے۔ سیفٹی ایس او پیز میں آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کروں گی، سلائیڈ وائز پریزنٹیشن ہے جو میں پنجاب کے عوام کو اور میڈیا کو دینا چاہتی ہوں اور میڈیا کے توسط سے پنجاب کے عوام کو دینا چاہتی ہوں۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے، آج جب میں اپنے گھر سے آ رہی تھی آفس تو میں نے دیکھا کہ 90% موٹر بائکس پہ سیفٹی راڈز لگے ہوئے تھے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ تو اگر یہ کہا جاتا تھا کہ جی پاکستان کے عوام جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز فالو نہیں کرتے، وہ لا فالو نہیں کرتے، تو یہ سارے اندازے غلط ہوئے، یہ سارے جو قیاس رائیاں تھی یہ غلط ہوئیں۔ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو محنت کرنی پڑتی ہے، گورنمنٹ کو مائنیوٹلی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اور گورنمنٹ جب عوام کی بہتری کے لیے، عوام کی بھلائی کے لیے کوئی لا جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتی ہے، کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتی ہے، تو پھر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ دیکھے کہ وہ کیا ان کی جو سیملیس جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ تو ہم نے اب آپ دیکھیں جیسے ٹریفک جب لاز یا ٹریفک رولز ہم نے امپلیمنٹ کیے تو بہت ایک
तूफान उठा, शोर उठा कि जुर्माने शुरू हो गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, क्रैकडाउन हो रहा है, तो ये किसकी बेहतरी के लिए था? ये मेरी बेहतरी के लिए तो नहीं था, लेकिन मेरी ही बेहतरी के लिए था, क्योंकि पंजाब के अवाम जब सेफ होंगे, उनको चोटें नहीं लगेंगी, उनको तकलीफ नहीं आएगी, उनके ऊपर कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, तो मुझे खुशी होगी कि मेरे लोग जो हैं वो सेफ हैं। तो अब आप देखते हैं कि 90% से ज़्यादा लोगों ने हेलमेट पहननी शुरू कर दिए, और इशारों को लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ट्रैफिक लाइट्स को लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब आप देखते हैं कि रेड लाइट होती है तो पूरी ट्रैफिक जो है वो एक लाइन में रुक जाती है। ये है पंजाब। और इसी तरह आपने देखा कि अभी हमने बहुत देर से, मैं ये कोशिश कर रही हूँ 6-8 महीने से, कि गटरों के ढक्कन चोरी ना हो, और ये बात बिल्कुल सच है कि हर रोज ये जो एक्सीडेंट लाहौर में हुआ है दाता साहब के सामने, ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट ट्रैजिक इंसिडेंट था जिसकी कोई मेरे पास इस वक्त एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन मैं उस इंसिडेंट का इंतजार नहीं कर रही थी। मैं कई महीनों से लगातार तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ, मैं हर वक्त इस चीज के ऊपर जो है वो जोर दे रही होती थी कि जो खुले मैन होल्स हैं, खुले डिचेस हैं, जो वाटर बॉडीज हैं, उनको कवर करें ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, किसी की जान ना जाए। तो एक बिल्कुल लैप्स हुआ है, और उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने कॉल भी की थी, जिम्मेदारों को हमने अरेस्ट भी किया है, सजा भी दे रहे हैं। लेकिन मेरी आवाम से भी गुजारिश है कि रात को जैसे जब 11-12 बजे का वक्त होता है, उस वक्त गटरों के ढक्कन चुराने वाले लोग जो हैं वो एक फैमिली के तौर पे गदा गाड़ियों पे आते हैं, उनकी खवातीन भी साथ होती हैं, वो गटरों के ढक्कन उतारते हैं, उनको गदा गाड़ी पे लोड करते हैं और ले जाते हैं और जाके बेच देते हैं। तो हम पंजाब के अंदर एक लॉ लेके आ रहे हैं जिसमें जो गटर का ढक्कन चोरी करेगा, जो गटर का ढक्कन बेचेगा, जो गटर का ढक्कन खरीदेगा, उस सबको 1 से 10 साल कैद होगी। और कोई गटर का ढक्कन चुराने की वजह से या बेचने की वजह से या खरीदने की वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है, खुदा न खास्ता, तो उसको 10 साल सजा होगी और 30 लाख रुपए और 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। तो खुदारा गटरों के ढक्कन हम रात को, शाम को, दिन को लगा के जाते हैं, रात को वो चोरी हो जाते हैं। खुदारा गटरों के ढक्कन चोरी ना करें, क्योंकि जब गटर का ढक्कन चोरी होता है तो वो रिहायशी इलाकों में वो डेथ ट्रैप्स बन जाते हैं, बुजुर्ग उसमें गिरते हैं, बच्चे उसमें गिरते हैं। और जो वाटर बॉडीज हैं जिसके अंदर जौहर शामिल है, नाले शामिल हैं, जिसके अंदर कोई ऐसा तालाब शामिल है जिसकी बहुत बड़ी विड्थ है और जिसका वो एक बहुत बड़ी जगह है, उसको शायद पूरे पंजाब में वो सैकड़ों की तादाद में है, उसको शायद 4 दीवारी बना के कवर करना गवर्नमेंट के लिए मुमकिन ना हो। तो खुदारा अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, उनको वाटर बॉडीज के नज़दीक ना जाने दें। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है। और जो प्रेजेंटेशन है वो मैं आपको देती हूँ ताकि ये एक मैं दोबारा आज ये प्रेजेंटेशन आपको इसलिए देने जा रही हूँ ताकि आपको ये पता चले कि आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपकी हिफाजत के लिए पंजाब हुकूमत ने, मरियम नवाज शरीफ ने कोई कसर ऐसी नहीं छोड़ी कि थोड़ा सा भी कोई कहीं लकूना रह गया हो। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम आपको एक महफूज बसंत जो है वो उसका मौका दें। अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि बतौर एक जिम्मेदार शहरी के, बतौर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के, आप हमारे साथ तावन करें। सेफ्टी प्रिकॉशंस को, सेफ्टी गाइडलाइंस को, सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस को, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर्स हैं उनको इन लेटर एंड स्पिरिट आप इंप्लीमेंट करें ताकि आप अपनी जो सेफ्टी है उसको भी इंश्योर करें और दूसरों की सेफ्टी को भी इंश्योर करें। तो ऑन करें जी प्रेजेंटेशन। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी आज का जो प्रेजेंटेशन है वो बसंत की हिस्ट्री है उन लोगों के लिए जिनको शायद बसंत का एक पूरा जो बैकग्राउंड है वो नहीं पता, लीगल फ्रेमवर्क क्या है और जो बसंत रिलेटेड अरेंजमेंट्स क्या हैं, ट्रांसपोर्ट के अरेंजमेंट्स क्या हैं, और आपके माहौल को, आपके शहर को खूबसूरत बनाने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने किस किस्म की डेकोरेशंस की हैं, किस किस्म की फेस्टिविटीज़ अरेंज की हैं, और सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान। नेक्स्ट प्लीज।